To openers on the ground, what a exciting finish last match and what a great inning played by Bala Tare. खेल की शुरुआत होने से पहले 12वें खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स में रहना ज़रूरी है। आपको तो पता है कि 2 रन से कल एसके पेनल्टी से मैच हार गई या 4 रन की पेनल्टी से महिंद्रा स्पोर्ट हार गई। To openers on the ground, Arkam Patel. रईस बिल्डर एंड डेवलपर, अगर गेंद डाली गई और आपका 12वां खिलाड़ी नहीं रहा, Arkam and Jitu, these two are the openers, is going to be Pankaj open the bowling attack. Play begin now. Both 12 men in our commentary box. Rice builder and developer won the toss and elected bat first. Jitu and Arkam. Jitu facing Pankaj. First mandatory power play. Last one was a very hot match between Mahendra and SP Dapode. Remind you, Rice builder and developer Talori won the toss, elected bat first. Is going to be Pankaj. Long run up to the wicket now. First ball this time put away very nicely in the vacant area through the backward square leg fence for 4. Jitu off the mark with 4 and Rice builder and developer 4 without loss. Next match Dhanesh Kukse and Hamza Sports. Then the last match between Jolly Sport Kamatkar and Suresh Enterprises Pai. Here goes Pankaj. Good start from Jitu. Off the mark with boundary. This time once more played beautifully. Turning on the onside. Fine glance for 4. Two back-to-back boundary now. And his score is 8 without loss. This is the attacking start from Rice builder and developer. Now heavy breeze running over the ground. Sun shining brightly and you are watching late Vinod Dada Memorial Cup 2021 Vadgar. Pankaj. Right arm over the stumps. Goes to Jitu. Fine delivery. This batsman extra pace and extra bounce and maintain very good length and line. Pitching on the good line spot and rising. Beautiful ball. His score is 8 without loss. Here goes Pankaj. Goes to Jitu. Top edge and gone. Top edge and gone. So first wicket has gone now. Jitu is out for 8 and Rice builder and developer 8 for the loss of Jitu's wicket. New batsman join. Akshay Thete, one of the killer stick all-rounder. Akshay Thete
done an outstanding job in Karsan Flore Show Joy Kumar Trophy. His score is 8 for the loss of 1 wicket. Akshay Tete on 1 down position. Here goes Pankaj. This time ball is keeping very low indeed. Surprise their batsman Akshay Tete. Now Arkam having a word with Akshay Tete. Remember, Race Builder and Developer qualify for the semi-final of Joy Kumar Trophy. Tariq Rais with us on VIP dice. Oh, extra bounce, nasty bouncer. What a express delivery indeed. And that marks the end of the first over. Race Builder and Developer made 8-run loss of Jitu's wicket. Lovely bowling. First 2 boundaries, then come back from Pankaj. Remember, there is a 30 minutes calculated time for each inning. Next match, Dhanesh Kukse and Hamza Sports. And the last match of evening between Jolly Sport Kamatkar and Suresh Enterprises Spy. Now left-handed batsman Arkam Patel on his strike is going to be Takdir Mali, man from Mankoli, facing him Arkam Patel. Takdir Mali, right arm over the stumps. Oh, beautiful ball, Arkam looking for a drive. Direct hit, umpire unmoved. Fine delivery indeed. Edge of the bat and batsman taken one. Not a very good stroke. Look at that. Fair amount of turn there. And Arkam play away from his body. Arkam Patel off the mark with single. And his score is 9 for the loss of 1 wicket. 9 for the loss of 1 wicket. Prashant Matre having a word with Takdir Mali. Here we go. Takdir Mali. Goes to Akshay. Hooks das ball in vacant area. And ball is travelling all the way to the long leg fence for a glorious six. Great shot from Akshay Tete. He off the mark with sixer and Race Builder and Developer 15 for the loss of 1 wicket. This time goes his back foot, cuts this ball through the backward point for 4. Short, wide and punished. This is a typical Akshay Tete stroke. Short, wide and punished. Chasing das ball. Cut over in the infield for 4. Takdir Mali. Goes to Akshay. This time it's hard and high. Should be a 6. Yes, it is. What a batting. Akshay Tete on fire. So far, 16 run in Priyas Mali's over. To it, put down, but one of the hard and
tough chance there. So 2-2 score now. Akshay Tete moves up to 18 and he scored very rapidly, moves up to 27. This time played through the leg. Glorious shot, 4 runs. रन बने और कुल मिलाकर 1 विकेट। अक्षय ठेठे के आज तेवर काफी तीखे लग रहे हैं। कुल मिलाकर कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 22 रन पे खेल रहे हैं। तकदीर डीमार्ट में नजर आए, 23 रन खर्च किए पिछले ओवर में। मरता क्या ना करता, प्रशांत मात्रे को बुलाया गया, एक्सपीरियंस कंपेनर को। काफी तेज हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है, सूरज आबो ताप से चमकता हुआ और आप देख रहे हैं एंडलेस क्रिकेट। लेट विनोद दादा पाटिल स्मृति चषक 2021 वडगर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय टेटे, जोखिम लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों को ही सलाम करती है। प्रशांत मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, इस मरतबा ऊपर लगी अरकम के गेंद के नीचे परेश और अरकम पटेल आउट। दूसरा झटका लगा, अरकम पटेल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। नए बैट्समैन अक्षय टेटे से जुड़ने जा रहे हैं राजा गुलवी। पिछले सीजन में जो एमजे ट्रॉफी हुआ था चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे, वहां पे उन्होंने अर्धशतक लगाया था। राजा गुलवी नए बैट्समैन। फील्ड की जमावट 4 खिलाड़ी सर्कल में है, जबकि दूर दूर तक फील्ड को अब खोल दिया गया है। प्रशांत ने अपनी पहली गेंद पर विकेट लिया है। समय में कॉपरेट करे प्रशांत प्लीज। 30 मिनट का समय दिया गया, इसके बाद 2 मैचेस है हमारे। धनेश स्पोर्ट कुक्से के कैप्टन और हमजा 11 के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। प्रशांत इस मरतबा पुल किया, खींच के मारा, 6 रन। अक्षय टेटे को आज गेंद फुटबॉल नजर आ रही है। सोलह बार ऐसा हुआ कि बैट्समैन 40 और 50 के, देखिए बाहर कैच पकड़ा है तो 100 रुपये इनाम है। रेयान इंटरप्राइजेस वडगर की तरफ से 16 बैट्समैन 40 और 50 के बीच में आउट हुए, लेकिन बैक टू बैक 2 अर्धशतक लगे एक ही मैच में। अब अक्षय कितने पे खेल रहे हैं? 28 पे। आज ऐसा लग रहा है घर से सेट होकर आए हैं नानकर से। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्ले से लगने के बाद गई थी। बबलू टाइगर हमारे बीच पहुंच चुके हैं। 1 रन से स्कोर 38 पर और ठेठे खेल रहे हैं 29 पर। इससे साबित होता है कि अक्षय ठेठे कितनी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रशांत मात्रे राजा गुलवी को, इस मरतबा रुक के गेंद आई थी, गति परिवर्तन था, भाप नहीं पाए। उछाल भी अच्छा था, ये देखिए
क्या लेग कटर किए, एक्सलेंट बॉल, सांप की तरह फुवारती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास। थोड़ा रिलैक्स एसपी दापोटे की टीम दिख रही है। इस मरतबा ड्राइव किया विकी शक्ल में, लॉन्ग ऑन पर 1 रन। जिस दर्शक ने कैच पकड़ा था एक अटेम्प्ट में, उसको आना है, उसको हम 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं। लेकिन एक ही दर्शक एक अटेम्प्ट में पकड़े, मिली जुली सरकार नहीं चलेंगी। अक्षय टेटे सामना कर रहे हैं। इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, गेंद डीप मिड ऑन में, 1 रन बना, दूसरे की कॉल, दबाव बढ़ाया आतिश पे, 2 रन पूरे। उज्जवल पाटिल की तरफ से दर्शकों के लिए 100 रुपए कैच के लिए, कुल मिलाकर 41 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है 41, और कितने विकेट गिरे हैं? 2। आइए, उज्जवल पाटिल की तरफ से हम उनको 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 100 रुपये लेने के बाद इधर से ही आना है आपको, यहां से आना है प्लीज। काय नाव आहे? उदय पाटील, कुठे राहतो? डुंगे डुंगे डुंगे. कसा वाटला? 100 रुपये भेटले ते? चांगला. ते आता आई बोलेल घरात काय बसले, जा ना विनोद दादा स्मृती चषक मध्ये। 3 ओवर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। आतिश पाटिल इस मरतबा फोर्स किया है, क्या गेंद मैदान के अंदर? नहीं, बाहर। 6 रन। राजा गुलवी खरबूजे को देख के अब तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है। 9 या पढ़ेगा कि गाने में क्या बोल रहा है। 47 रन हो चुके हैं और राजा गुलवी 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय टेटे ने कितने बनाए हैं? 31 रन। आतिश पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस, गेंद फ्लिक कर दिया हवा में। ये देखिए आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पर भावेश ने, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था जिसको पकड़ नहीं पाए। 1 रन स्कोर में आता हुआ 48 पे पहुंचा है स्कोर, 48। वडगर का भिवंडी सिटी क्रिकेट को दिया जाने वाला बड़ा तोहफा। आतिश टेटे को ऑन दी अप खेला है, फील्डर मौजूद है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई 2 रन। ऑन दी राइज खेला था, गेंद ज्यादा राइज होके आई थी। स्कोर 50 रन पूरे होते हुए राइज बिल्डर एंड डेवलपर तलोली के। आतिश पाटिल अक्षय ठेटे के लिए बॉल, क्या खूबसूरत गेंद थी, साइड आर्म की थी और मिडल स्टिक उखड़ता हुआ। का तू गेलास सोडूनी विनोदा ये ना पुन्हा, का तू गेलास सोडूनी विनोदा ये ना पुन्हा। गाव वडगर वाटे सुना ना विनोद पाटील तुझ्या विना, गाव वडगर वाटे। हमारे बीच वडगर ग्राम पंचायत के सदस्य माननीय श्री नंदू कुमार पाटिल जी का आगमन हो चुका है। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के बाद आउट हुए थे अक्षय टेटे, 33 रन बनाए। नए बैट्समैन कप्तानी कर रहे हैं आज, कपिल केने आए हैं। हमजा स्पोर्ट्स और धनेश का मुकाबला। कल पांडुरंग धर्मा पाटिल की टीम विशाखा को हराया था हमजा ने।
देखना है कि आज पांडुरंग धर्मा पाटिल की टीम क्या धनेश हमजा से बदला लेती है या फिर दोनों टीमों को हमजा हरा के बाहर कर देती है। पटकी भी गेंद बैकफुट पे के कट किया, गेंद अब जाकर फील्ड होती हुई, ताकत नहीं थी शॉट में। 2 रन बना लिए बैट्समैन कपिल केने ने। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पे पहुंचा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर। भारत स्पोर्ट्स के 12वें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद, बॉडी लैंग्वेज को पड़ा, डॉट गेंद। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 52 विकेटें गिरी है 3। मानस पाटिल नासिक, आप ये से दीपक पाटिल के सपूत हैं। मानस पाटिल इस मैच का मजा ले रहे हैं। मानस पाटिल नासिक, अब ये दीपक पाटिल ही बता सकते हैं। प्रमोद मात्रे हैं, साथ में तारिक रईस हैं, जबकि गेंदबाजी के लिए प्रशांत मात्रे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी आतिश। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। अक्षय टेटे के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं रनों की रफ्तार पे रोक लग गई है और 53 रन हो चुके हैं। असरार अंसारी पहुंच चुके हैं। धनेश के कैप्टन, आपको टॉस के लिए पहुंचना है। धीमी गेंद पैरों के सामने टर्न कर दिया, बल्ले की जड़ से गेंद लगी है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पे पहुंचा है। आप जाके शुभा धुमाल हमसे जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में 55 रन अक्षय टेटे ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। ओवर नंबर 5 चलता हुआ। प्रशांत मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना। 59 रन हुए हैं, 3 विकेटें गिरी है। कपिल केने के बल्ले से बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। प्रशांत मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा पटकी भी गेंद थी, खेलना चाहते थे, रन पूरा किया, वाइड का इशारा, बैट्समैन की रीच के बाहर गेंद थी और 1 फॉर दी ओवर भी कह दिया वहां पर अंपायर ने गेंदबाज को। 61 पे पहुंचा है स्कोर, 1 बाउंसर अब कर चुके। प्रशांत मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। हालांकि राजा एक सिक्सर जरूर लगा चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी धीमा खेल रहे, डेथ ओवर चल रहे हैं। राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा पुल और पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, 6 रन। सोडून आम्हाला गेलं, कसा ताळाने गातीला गाला। ये देखिए विनोद बहुत बढ़िया शॉट। आम्हाला ज्यादा खराबी नहीं थी गेंद में, लेकिन शॉट को बनाया राजा ने। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 67 रन पर। आज काफी हाई स्कोरिंग मॅचेस हो रहे हैं शुभात धुमाल। नक्कीच, कारण 2 अर्धशतके आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. धावांचे डोंगर इमले रचले जात आहेत.
राइट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं प्रशांत मात्रे राजा के लिए। इस मरतबा बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा खड़ा है, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 68 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। देखना है कि लक्ष्य क्या रहेगा, जबकि अगली दोनों टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, ये आपको बताएंगे। हर तरफ छाए हैं अपने कमेंट्री से और अंदाज भी उनका जुदा गाना है। बीपीएल में काफ़ी रंग भरा कमेंटेटर शुभात धुमाल। खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक बाबे सर। आजच्या दिवसामधील हा चौथा सामना पाहतोय तारिक रईस फॅम टीम रईस बिल्डर्स डेव्हलपर्स विपक्ष भरत स्पोर्ट्स वलपाडा या दोन संघामध्ये। 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर झालेली आहे ती 68 धावा। आज 2 अर्धशतके आपण पाहिलेले आहेत आतिश भामरे आणि त्यानंतर बालातर यांच्या बॅटमधून। अर्धशतकांची प्रतीक्षा संपलेली आहे आणि अर्धशतकांसाठी तिसऱ्या इव्हेंटची सिटी क्रिकेटच्या प्रेक्षकांना वाट पाहावी लागली होती, मात्र ती प्रतीक्षा संपलेली आहे आणि 2 अर्धशतके आज एकाच सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत। शेवटचं षटक घेऊन येतो गोलंदाजी मार्गावर पंकज, सामना करेल फलंदाज राजा गुळवे मॅन फ्रॉम निंबवली। यायला स्कोर विकेट चेंडूला खेळून काढलेला आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर रिझनमध्ये। शतरक्षक चेंडू झेपावतोय, चांगलं शतरक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय, मात्र तोपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते आणि धावसंख्या 2 ने वाढते। धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली ती 70 धावा। आपण पाहत आता रेहान इंटरप्राइजेस वडगर आयोजित सिटी क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय विनोद दादा स्मृती चषक 2021 या चषकामध्ये दुपारच्या सत्रामध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचा पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे पंकज, शेवटचं षटक आलतोय सामनावीर फलंदाज पुन्हा एकदा राजा गुळवे। धावसंख्या 70। पंकज राईट मोर द विकेट। यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेला आहे, उंचच उंच आणि लांबच लांब राजा गुळवे यांच्या बॅटमधून निघालेला षटकार। का तू गेलास सोडूनी विनोदादा येना पुन्हा, का तू गेलास सोडूनी विनोदादा येना पुन्हा। गाव वडगर वाटे सुना विनोद पाटील तू। धावसंख्या 6 ने वेगाने वाढते, धावसंख्या 6 ने वाढून झाली ते 76। यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत पांडुरंग धर्मा पाटील फॅम टीम धनुष्यलन कुक्ष विपक्ष हमजा स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये। दोन्ही संघाच्या संघटकाने नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे आणि त्यानंतर आजच्या दिवसामधील शेवटचा सामना आपण पाहणार आहोत भरत देवलेकर फॅम टीम सुरेश इंटरप्राइजेस विपक्ष जॉली कामतगर या 2 संघामध्ये। धावसंख्या 76 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात। शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना शेवटचं षटक आलं ते गोलंदाज पंकज, सामना करेल फलंदाज पुन्हा एकदा राजा गुळवे। राजा गुळवे याने आतापर्यंत अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केलेली आहे। यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेला आहे, हाय हॅन्ड हँडसम राजा गुळवेच्या बॅटमधून निघाला आणखीन एक षटकार। गाव वडगर वाटे सुना विनोद पाटील तुझ्या विना। येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना। अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय राजा गुळवे जो चेंडूला चारही बाजूने पलवी
अप्रतिम फटकेबाजी. धावसंख्या 6ने वेगाने वाढते. धावसंख्या 6ने वाढून दिलेली ती 82 धावा. आणि ते वैयक्तिक 30 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय राजा गुलवे. आज संघामध्ये हरीश केने नाही, मयूर केने नाही आणि तरीही चांगलं प्रदर्शन आपण पाहतोय. तारिक रईस स्पॅम टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाचं. पंकज राईट अमोर द विकेट. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. यावेळी चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू समाप्ती. धावसंख्या स्थिर आहे. एक चांगली धावसंख्या उभारलेली आहे प्रथम फलंदाजी करताना रईस बिल्डर्स डेव्हलपर्स या संघाने. ब्याऐंशी धावा. शेवटचे षटक मार्गस्थ असताना यावेळी चेंडूला फिरकॉन दिलेला आहे. चेंडू जातोय सीमा पार 7 धावांसाठी षटकार. कसा काळाने घातीला घाला, विनोद भाऊ सोडून आम्हाला गेला. राजा गुलवे याची राजेशाही फलंदाजी आपण पाहतोय. चेंडू बॅटला लागतो आणि सीमारेषा बाहेर पाहायला मिळतो. राजा गुलवे सध्या षटकामध्ये डील करतोय आणि जणू काही ह्या राजा गुलवे फलंदाज षटकारांचा सध्या व्यापारी बनलेला आहे, डीलर बनलेला आहे. धावसंख्या डबल 88 धावा. पंकज गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि हाही चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी षटकार. व्हॉट अ शॉट. कसा काळाने घातीला घाला, विनोद भाऊ सोडून आम्हाला गेला. आठवणीत राहिल्या आता तुझ्या या पाऊल पुन्हा. तर या स्पर्धेमधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या 94 धावा रईस बिल्डर्स डेव्हलपर संघाच्या नावे आपण पाहतोय आणि 95 धावांचं एक भलं मोठं लक्ष ब्रथ फोर्स वलपाड या संघासमोर ठेवलं गेलेलं आहे. तर बोलूया आपण नाणेफेकीकडे. नंदू पाटील ग्रामपंचायत सदस्य तारिक रईस सर आणि प्रमोद म्हात्रे सरांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि आपल्याच शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाईल. हमजा स्पोर्ट्स विपक्ष धनेश्वरन कुक्षे या दोन संघामधील नाणेफेक केली जाणार आहे. हमजा स्पोर्ट्स संघ ज्या संघाने काल विशाखा एंटरप्राइजेस कुक्षा संघाला पराभूत केलं होतं. तर नाणेफेक केली जाते. हे आपण नाणं पाहू शकता. एका बाजूला रियान एंटरप्राइजेस वडकर तर दुसऱ्या बाजूला विनोद दादा स्मृती. विनोद दादा स्मृती सतीश वागचौरेचा कॉल होता आणि नाणेफेक निघाले धनेश्वर कुक्ष संघाच्या संघनायकाने. तिन्ही मान्यवरून विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डॅचची सोबत व्हायची. सतीश नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे. सर्वप्रथम हे जे आयोजन केलेलं आहे सिटी क्रिकेटचा तिसरा इव्हेंट आपण पाहतोय वडनगर नगरीमध्ये. वडगर गावचं हे आयोजन आहे. कसं वाटतं आयोजनाशी? खूप छान आयोजन केलेलं आहे. ग्रामीणमध्ये चांगलं आयोजन केलेलं आहे. नाणेफेकावून जिंकले काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्यामागे काही खास कारण? कमीत कमी 10 रोखण्याचा प्रयत्न करू. आणि हमजा स्पोर्ट्स संघाला कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्यासाठी असे कोणते गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? भावेश पवार, विवेक, सूरज यांच्याकडून जास्त अपेक्षा आहे. आपल्या संघास हार्दिक शुभेच्छा. टॉस आप हारे हो, टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करते हैं. और आपको बैटिंग मिले. बैटिंग करते वक्त कितने स्कोर तक जाने की कोशिश करेंगे?
80+ जाने की कोशिश करेंगे। कुक से नंबर 1 टीम है भिवंडी की, तो उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने में ऐसे कौन से बल्लेबाज है जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा? हमारे पास ना शुरू से लेके मतलब पहले से लेके आखिरी तक सभी अच्छे बैट्समैन हैं, तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमने कल खेला विशाखा के सामने, उसी तरह हमारे सारे बैट्समैन अच्छा खेले, फुल एनर्जी के साथ खेले और क्रिकेट को एंजॉय करके खेले। जो रन होगा वो मार के लेंगे। ऑल द बेस्ट आपके लिए भी. तर मित्रांनो, नाणेफेक झालेली आहे, नाणेफेक जिंकलेली आहे. सतीश वागचौर कुक्षा संघाचा संघ नाही का प्रथम गोलंदाजी करण्याचा घेतलेला आहे. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स. तर एक भलं मोठं टार्गेट इथं पाहायला मिळत आहे, सेट केलेलं आहे. या स्पर्धेमधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या नोंदवलेली आहे. 94 धावा आणि 95 धावांचं लक्ष्य. तकदीर माले आणि सूरज ही जोडी मैदानामध्ये. यावेळी मात्र क्लीन बॉल, पहिल्याच चेंडूवर पहिला फलंदाज बाद होतोय. तकदीर माले याची खेळी संपुष्टात. म्हणीत राहिल्या आता तुझ्या या पाऊल पुन्हा गाव वडगर वाटे सुना ना विनोद पाटील तुझ्या विना गाव वडगर वाटे सुना ना विनोद पाटील तुझ्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर पहिला फलंदाज बाद होऊन पॅलमध्ये परतलेला आहे. मित्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा जर विचार केला झाला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्या चेंडूवर जास्तीत जास्त बाद होण्याचा जो दुर्दैवी रेकॉर्ड आहे तो ऑस्ट्रेलियाच्या ॲडम रिकेटच्या नावे आहे, जो सर्वाधिक वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्या चेंडूवर बाद झालेला आहे. आणि गोलंदाजीच्या बाबतीत जर हा विक्रम बघायचा झाला तर चॅम्पियन डावा श्रीलंकेनं गोलंदाज ज्या गोलंदाजाने सर्वाधिक वेळा प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजा पहिल्या चेंडूवर बाद करण्याचा विक्रम केलेला आहे. आणि इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर पहिला फलंदाज डगआउटच्या आश्रयाला जातोय. अर्ली ब्रेक थ्रो पहिल्या चेंडूवर मिळून दिलेला आहे. तकदीर माल या शून्यावर बाद होऊन पॅवलमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज भावेश येतोय. 95 धावांचं एक भलं मोठं लक्ष्य आहे. धावांचं एव्हरेस्ट सर करावं लागेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. योगेश फ्रंट एंड गोलंदाज पहिलं षटकात आलतोय. सामना करेल फलंदाज भावेश. यावेळी अप्रतिम चेंडू, वेगवान चेंडू निघून जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. तिखट जालिम मारा आपण पाहतोय गोलंदाज योगेश याच्या माध्यमातून. आज मयूर केने ज्याने अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी जॉय कुमार ट्रॉफीमध्ये केली होती तो खेळताना दिसत नाही. मात्र चांगली गोलंदाजी इथे करताना योगेश हा गोलंदाज. यावेळी मात्र एस नो करत एक चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज भावेश. एकेरी धावेने आपलं खातं उघडतोय आणि खातं उघडलं जातंय ते संघाचं. भारत स्पोर्ट्स वलपाडा आपण पाहतोय फलंदाजी करताना 55 या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय. योगेश पहिलं षटकात चालतोय. V1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, जवळजवळ खोदून काढलेला फटका. मिडू करिझनमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न अक्षय टेटे यांनी केला होता, मात्र निशाणा साधला जात नाही आणि तोपर्यंत एक चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज. तर अशा प्रकारे दोन्ही फलंदाजांनी आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. संघाची धावसंख्या 2. दोन क्षेत्ररक्षक ऑल्टमध्ये तैनात केले. त्यामध्ये वाडेश लॉंग ऑन रिझनमध्ये राजा गुळवे आणि डिप्स कडलेक रिझनमध्ये कपिल केने याला पाहू शकता. यावेळी पावलांचा वापर केलेला आहे. चेंडूर जमिनीलगत टोलवलेला आहे. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये थोडासा स्लॉफी वर्क आणि जिथे एक धाव होते तिथे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि पूर्णही केला जातोय. 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या 2 ने वाढून झाली ती 4 धावा. 95चं लक्ष्य आहे. आज गोलंदाजांना झगडताना पाहिलेलं आहे आणि फलंदाजांनी नक्कीच मनमुराद फटकेबाजी केलेली आहे. अगदी चौफेर फटकेबाजी
आज बऱ्याच फलंदाजाकडून पाहायला मिळाले. आज दोन अर्धशतके झलकावले गेलेले आहेत. आतिश भामरे आणि बाला तरे या फलंदाजांच्या बॅटमधून दोन अर्धशतके आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू, निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती. P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि P1च्या पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय ती 1 बाद 4 धावा. कम खर्चीला और फुल चर्चीला अशी गोलंदाजी हाताळताना गोलंदाज योगेश. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स चे सर्व तारिक रईस आमच्या VIP डायझवर आहेत आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य. नक्कीच ज्याप्रमाणे संघाने प्रदर्शन केलेलं आहे, या संघाने जयकुमार ट्रॉफीमध्ये चांगलं प्रदर्शन केलं होतं, मात्र अंतिम सामन्यामध्ये या संघाला नक्कीच पराभूत व्हावं लागलं होतं. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज कपिल केने येतोय, मॅन फ्रॉम गोडसई. धावसंख्या 4, 1 बाद पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर. यावेळी समोर खेळलेला आहे स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय. जोपर्यंत डीप मिड ऑफ आणि मिड ऑनच्या मध्ये चेंडू राजा गुलवी अडवतोय तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या 1ने वाढून झालेली आहे ती 5 धावा. संत आणि शांत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. पावलांचा वापर केलेला आहे, पुढे जाऊन फटका केलेला आहे, डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न, निशाणा साधला जात नाही आणि तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. धावसंख्या 6 धावा. भावेश पाटील मॅन फ्रॉम अलिमगर आपण पाहतोय. तर दुसऱ्या बाजूला सूरज थले मॅन फ्रॉम ओवली. यावेळी मात्र चेंडू निघून जातो एक्स्ट्राच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा आमच्याशी संलग्न होतात, जॉईन होतात आमचे तिन्ही मान्यवर. हार्दिक ट्रान्सपोर्टचे प्रोप्रायटर दिनेश जोशी साहेब, त्यानंतर राजेश बजाके साहेब आणि वामन पाटील साहेब. अंधाधुंदी फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अंधेरे में तीर जलाने की कोशिश, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे, आपण पाहतो धावफलकावर 6 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा फलंदाज बीट होतोय. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज कपिल याच्या माध्यमातून. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे 6 धावा. यावेळी मात्र समोर खेळलेला आहे स्टँड अँड डिलिव्हर, मात्र राजा गुलवी चेंडू खाली आणि फलंदाज सूरज थले याला जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला. येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना. दुसरा फलंदाज बाद होऊन फॅल्डमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज वैभव येतोय. वैभव पाटील मॅन फ्रॉम वल. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे 6 धावा. ज्याप्रमाणे अंजूरफाटा ट्रॉफिकमध्ये गाडी थांबली जाते त्याप्रमाणे वलपाडा संघाची गाडी सध्या धावलेली आहे धावांची 6 या धावसंख्येवर. आणि 2 फलंदाज बाद होऊन फॅल्डमध्ये दोन्ही सलामीचे फलंदाज डगॉटच्या आश्रयाला. 2 ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन. 2 षटकांची समाप्ती P1 आणि P2 या दोन्ही षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय ती फक्त आणि फक्त 6 धावा. 3.00ची मामूली सरासरी आपल्याला प्रति षटकामध्ये धाव पाहायला मिळते. तिसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज अक्षय टेटे. TTPL स्पर्धेमध्ये विवेक शेलारनंतर सर्वाधिक विकेट या गोलंदाजाने चटकावल्या होत्या. तोच अक्षय टेटे सध्या गोलंदाजी मार्कवर, मॅन फ्रॉम नानकर. यावेळी गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पिच होतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. निर्धाव चेंडू समाप्ती. धावसंख्या 6. यावेळी लॉप केलेल्या चेंडूला हेनफिल्डच्या वरून जोपर्यंत राजा गुलवी चेंडू फील करतोय
तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजांना. एकेरी दुहेरी धावेने काही फरक पडणार नाही. जर हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर मोठे फटके खेळण्याची आवश्यकता आहे. चांगल्या चेंडूच्या हाताळणे, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या 7 धावा. ज्याप्रमाणे धावांचा पाठलाग करायला हवा त्याप्रमाणे पाठलाग का इथे पाहायला मिळत नाही आणि त्याचं कारण अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी. यावेळी मात्र मोठा फाटका चेंडूला फेकून दिलेला आहे स्क्वेअरलेगच्या वरून सीमा पार 6 धावांसाठी षटकार. या इनिंगमधील पहिला मोठा फटका षटकार आपण पाहतोय वैभव पाटील याच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती 13 धावा. आणि या स्पर्धेमधील तब्बल 99वा षटकार वैभव पाटील याच्या बॅटमधून. हा संपूर्ण लेखाजोखा राजा दिवईकर यांच्या माध्यमातून. यावेळी एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. लेग बॅटचा इशारा तो पंचाने घडला. मुख्य पंचाच्या भूमिकेमध्ये गोकुल पाटील सरांना आपण पाहू शकता. तर स्क्वेअरलेगचे पंच असम अमदुले सर. धावसंख्या 14 धावा. यावेळी मात्र क्लीन बॉल. फलंदाज भावेश याची गेली संपुष्टात. बिरबिर आता तुझे तुला मी पाहू, विनोद भाऊ साध कुणाला देऊ. बिरबिर आता तुझे तुला मी पाहू, विनोद भाऊ साध कुणाला. आजच्या दिवशी फलंदाजाने अधिराज्य गाजवलं होतं. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं. या इनिंगमध्ये मात्र तिखट मारा, जालिम मारा आपल्याला पाहायला मिळतो. योगेश कपिल आणि त्यानंतर अक्षय टेटे. आणि तसा मित्रांनो आजचा दिवस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विराट कोहली याच्या नावे राहिला होता. कारण आजच्या दिवशी बरोबर 24 जानेवारी 2012 ॲडिलेड टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पहिलं शतक झळकवण्याचा विक्रम विराट कोहली याने केला होता. 116 धावा त्याने कुठून काढल्या होत्या. पहिलं शतक विराट कोहलीच्या बॅटमधून आजच्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. आणि आजचा दिवस बालातरे त्यानंतर आतिश भांबरे याने गाजवला होता. 2 अर्धशतके आपल्याला पाहायला मिळाली होती. याला चेंडूला फिरकवून दिलेलं आहे. सीमा पार हवाई फायर आणि चेंडू होतोय सीमाच्या बाहेर. का तू गेलास सोडून विन दादा ये ना पुन्हा. का तू गेलास सोडून विन दादा ये ना. 100वा षटकार आपण पाहतोय तो फलंदाज वैभव पाटील याच्या बॅटमधून आणि परेश भोईर वल यांच्याकडून. परेश भोईर वल यांना 1500 ग्रुप करून हार्दिक शुभेच्छा. यावेळी मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न नसणार आहे. फक्त एका धावे समाधान मानावं लागते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 1 ने वाढून झालेली आहे ती 21 धावा. तब्बल 100 षटकार या स्पर्धेमध्ये पूर्ण झालेले आहेत. 99वा तसे 100वा षटकार वैभव पाटील याच्या बॅटमधून. बुम बुम परेश भोईर सध्या खेळपट्टीवर आहे आणि 1500 ग्रुप कडून त्याला हार्दिक शुभेच्छा. त्याच्याच षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिकी दिलं जाणार आहे परेश भोईर याला गुड्डा पाटील यांच्याकडून. षटकारासाठी हे पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे गुड्डा पाटील यांच्याकडून. बुम बुम परेश भोईर याला सुवर्ण संधी आहे. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पिच होऊन एक्स्ट्राच्या हातामध्ये स्थिर होतोय. निर्धाव चेंडू समाप्ती. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 22 धावा. 73 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. यावेळी मिस टाइम फटका स्वतः गोलंदाज चेंडू खाले आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय
तो भरत स्पोर्ट्स वलपाडा या संघाचा. गाव वडगर वाटे सुना विनोद पाटील तुझ्या विना. गाव वडगर वाटे सुना विनोद पाटील तुझ्या विना. तर एकतर्फी सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय, कारण पूर्णपणे पकड मजबूत रईस बिल्डर्स डेव्हलपर संघाने या सामन्यावर केलेली आहे आणि पाडत जड नक्कीच या संघाचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. धावसंख्या स्थिर आहे 22 धावा. 4 षटकांची समाप्ती आणि 22 धावा धावपल्यावर पाहायला मिळत आहेत. 94 धावा एस पी दापोडे नंतर आपण पाहतोय ते रईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाचे नावे, कारण एस पी दापोडे संघाने 6 षटकामध्ये 95 धावा महिंद्रा स्पोर्ट्स भादवड संघाविरुद्ध कुठून काढल्या होत्या. त्यामध्ये आतिश भामरे याच्या अर्धशतकाचा समावेश होता. अक्षय ठेटे येतोय गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मिड विकेट रिझनमध्ये चेंडू टोलवला जातोय. 1 धाव पूर्ण करतात फलंदाज, फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावसंख्या वाढून झालेली ती 23 धावा. इथून मात्र पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल भरत स्पोर्ट्स वलपाडा या संघाकडून. खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, डायरेक्ट निशाणे साधण्याचा प्रयत्न तिथे केला गेला होता. निर्धाव चेंडू समाप्ती. धावसंख्या स्थिर आहे. चांगला बॉलिंग अटॅक आपण पाहतो योगेश, कपिल आणि अक्षय या तिन्ही गोलंदाजांकडून. तिखट आणि जालिम मारा आतापर्यंत पाहायला मिळालेला आहे. यावेळी चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि आणखीन एक फलंदाजाला जावेला गेला तंबूच्या आसऱ्याला. येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना. नवीन फलंदाज महेश येतोय, मात्र सामना करेल फलंदाज परेश. यावेळी स्क्वेअर ऑफ विकेट चेंडूला खेळून काढलेला आहे एका धावेसाठी, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या 1 ने ओढून झाली ती 24 धावा. एकतर्फी सामना सध्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. दरम्यान कालवारगावचे सामाजिक कार्यकर्ते मोनिश म्हात्रे साहेबांचे इथे आगमन झालेले आहे, त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तसेच विशाल पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या चषकामध्ये रिहान एंटरप्राइजेस वडगर या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून. आपण पाहत आता सुर्वे विनोददादा स्मृती चषक 2021. महेश हा बाद झालेला आहे. यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत हमजा स्पोर्ट्स विपक्ष धनेश्वलन कुक्षे या दोन संघामध्ये. हा तिसरा चषक आपण पाहतोय आणि RD440 ओवळी आणि धनेश्वलन कुक्षे प्रत्येकी एक चषकाचा यंदाच्या अंगामध्ये नंबर 1 वर रँक करत आहेत. कारण स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक पोगावर नाव कोळलं होतं RD440 ओवळी संघाने, तर जॉय कुमार ट्रॉफी टेमगर या चषकावर नाव कोळलं होतं धनेश्वलन कुक्षे या संघाने. वेलकम वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. गेल्या वर्षीच्या अंगामध्ये पहिलं अर्धशतक 27 अर्धशतकं जे झळकावले गेली होती त्यामध्ये पहिलं अर्धशतक झळकवण्याचा विक्रम वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील यांनी केला होता आणि यंदाच्या अंगामध्ये पहिलं अर्धशतक आतिश भामरे याच्या नावे आपल्याला पाहायला मिळते. गेल्या वर्षीच्या अंगामध्ये 27 अर्धशतके बरोबर 27 विकेट हॅट्रिक सिटी क्रिकेटमध्ये झळकावल्या गेल्या होत्या. एकतर्फी सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. सामन्यामध्ये विशेष काही उडलेलं नाही. यावेळी फुलटा चेंडू आणि चेंडूला फेकून दिलेला आहे स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमा पार. पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल, कारण एक मोठं टार्गेट आपण पाहतोय ते 95 धावांचं.
वंडरबॉय भिवंडी, ज्या खेळाडूने भिवंडीचं नाव साता समुद्रापार घेऊन रोशन केलेलं आहे. वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यापीठ आहे जो रेयाचा आहे आपल्याला रियान एंटरप्राइजेस वडकर यांच्याकडून आमंत्रित केलं जाते. टेनिस क्रिकेट विश्वमधील असा खेळाडू ज्याच्या अर्धशतकांचे अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. 50पेक्षा जास्त अर्धशतके झळकवणारा जयेश पाटील हा टेनिस क्रिकेट विश्वमधील खेळाडू आपण पाहतोय. जयेश पाटील याच्या नावे अनेक विक्रम आहेत. एका स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक मॅन ऑफ द मॅच हाही विक्रम त्याच्या नावे आहे. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. मिड ऑफ रिजनमध्ये एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्येमध्ये धावफलकावर 31 धावा. राजा गुलवी शेवटचं षटक घालण्यासाठी आलेलं आहे. सामना करायला डावखुरा आतिश पाटील. आतिश पाटील याच्या बॅटमधून निघाला आणखीन एक ब्लास्ट, षटकार. का तू गेलास सोडून विनोदा येना पुन्हा, का तू गेलास सोडून विनोदा येना पुन्हा. साव बडगर वाटे सुना विनोद पाटील तुझ्या विना. बॅक टू बॅक 2 षटकार आपण पाहतोय. आतिश पाटील याच्या बॅटमधून लेट ऑर्डरमध्ये फलंदाजीसाठी आलेला आहे आणि आतापर्यंत 2 षटकार पेश केले आहेत. षटकारांची हॅट्रिकवर आहे. यावेळी चांगले चेंडूच्या हात आले आणि क्लीन बॉल. का तू गेलास सोडून विनोदा येना पुन्हा, का तू गेलास सोडून विनोदा येना. आमच्या मंचावर विराजमान झालेल्या दरम्यान विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान्य आदरणीय डोंगेगावचे जितेंद्र पाटील साहेबांनी त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सर. जे 40+ अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू आहेत. सरळ बॅटने हा चेंडू खेळून काढलेला आहे. तो डीप मिड ऑन रिजनमध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या सिंगलने ओढून झाली ते 38 धावा. सामन्यामध्ये विशेष काही उरलेलं नाही. फक्त पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून केला जातोय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू फील केला जातोय. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू राजा गुलवी, सामना करेल फलंदाज परेश भोईर. तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे तो राईस बिल्डर्स डेव्हलपर्स या संघाने. अभिनंदन राईस बिल्डर्स डेव्हलपर्स, अभिनंदन तारिक रईस यांना हाडलं का भरत स्पोर्ट्स वलपाडा. साव बडगर वाटे सुना विनोद पाटील तुझ्या विना. साव बडगर वाटे सुना विनोद पाटील तुझ्या विना. येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना, येना विनोद येना. तर या सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच जो गोलंदाजीला आल्यावर चेंडू दोन्ही बाजूने वळवी आणि फलंदाजीला आल्यावर चेंडू दोन्ही बाजूना काही सर्व बाजूना पलवी, नाव आहे फलंदाजाचा राजा गुलवी. राजा गुलवी इज द मॅन ऑफ द मॅच. राजा गुलवी ठरला आहे सामन्याचा सामनावीर, ज्याने 33 धावांची एक अतिशय उत्कृष्ट खेळी केली होती आणि 2 विकेटी प्राप्त केल्या होत्या. अष्टविल ऑलराऊंडर प्रदर्शन राजा गुलवी याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे आणि राजा गुलवी ठरला आहे या सामन्याचा सामनावीर. मॅन ऑफ द मॅच इज राजा गुलवी, मॅन फ्रॉम निंबवली.
राजा गुलवे ज्याने ऑलराऊंडर प्रदर्शन केलेलं आहे. नाबाद 42 धावा आणि 2 विकेट ऑलराऊंडर प्रदर्शन त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेलं आहे. आणि आपण मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डकडे वळणार आहोत. राजा गुलवे हा ठरला आहे सामनावीर. मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड इथून दिला जाईल. जितेंद्र पाटील साहेबांना विनंती असेल, जे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत त्यांच्या माध्यमातून आकर्षक ट्रॉफी जे आम्हाला स्पॉन्सर केलेली आहे ती विशाल सदाशिव पाटील वाघविल यांच्या माध्यमातून. त्यानंतर कुछ मिठा हो जाए केक पेस्ट्री मोनिश म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल, हितेश पाटील स्पॉन्सर केक पेस्ट्री कुछ मिठा हो जाए राजा गुलवे याला प्रदान करायचं आहे. अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन राजा गुलवे याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. राजा, तुला आणि तुझ्या संघाला पुढील सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा.